کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینیں آج بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ ایک ہفتے پہلے 16 بوگیاں ڈی ریل ہونے کے باعث سے ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہے۔ مزید اقصیٰ شاہد سے جانتے ہیں، اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن میں موجود ہوں۔ کراچی سے اندرون ملک روانہ ہونے والی ٹرینوں کی تاخیر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ وہاب شاہ اسٹیشن پہ 16 بوگیاں ڈی ریل ہونے کا جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے پیش نظر جو ہے وہ ٹرینوں کی تاخیر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر بھی پاور ونڈز کی کمی کے بعد جو ہے وہ ٹرینیں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور علامہ اقبال ایکسپریس جو ہے وہ تاخیر سے ہی روانہ ہو رہی تھی۔ اب جو ہے وہ پاک بزنس اور تیز گام بھی جو ہے وہ متاثر ہونے لگی ہے۔ تیز گام ایکسپریس آج بھی 5:30 کے بجائے رات 8 بجے روانہ ہوگی۔ ملت ایکسپریس کی بھی یہی ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے۔ پاک بزنس ایکسپریس کے جو مسافر یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ٹرین کا انتظار کریں، پر ان کی ٹرین جو ہے وہ تاخیر سے آئے گی۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو مسافروں کو نہیں بتایا گیا تھا۔ میرا کم میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے جو پریشان ہیں، اور حبس کا جو ہے وہ موسم ہے، تو اس موسم میں کینٹ اسٹیشن پہ انتظار کرنا جو ہے وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، سندھ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان۔ حضرت شاہ عبداللہ بٹھائی کے عرس پر 29 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ بدھ کے روز سندھ بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ بلدیاتی کونسلز اور خود مختار اداروں میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ محکمہ سروسز نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سندھ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر 29 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ اس حوالے سے تفصیلات آزاد نوری سے جان لیتے ہیں۔ آزاد، تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے دنیا کی عظیم بزرگ صوفی ہستی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے مناسبت سے پرسوں یعنی 29 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن سیکشن افسر سیکریٹری عقیل حسن ماسکو کے دستخط سے جاری کیا گیا، جس کے مطابق 29 جولائی بدھ کے روز تمام تر سرکاری نیم سرکاری دفاتر جامعہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باختر اتھارٹیز اور بلدیاتی کونسل میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ 29 جولائی کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے عام تعطیل ہوگی، جس کا افتتاح جو ہے گورنر سندھ کریں گے اور علیحدہ تقریباً جو وزیر اعلیٰ سندھ بھی شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر سندھ حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ جی، آزاد نوری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگی کشیدگی میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل 6.74% سستا۔ برینٹ آئل میں بھی بڑی کمی، خام تیل $100 سے نیچے۔ عالمی مارکیٹ میں مثبت رجحان، تیل کی قیمتیں 21 جولائی کی سطح سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اشرف خان سے جان لیتے ہیں۔ اشرف خان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی دیکھا جائے، امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے روز بھی جنگ بندی برقرار ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فوجی کارروائیاں رکنے پر عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا ہو گیا ہے۔ کشیدگی کم ہونے کی امید ہے، سرمایہ کاروں کو پوری امید ہے۔ امریکی خام تیل ایک دن میں 6.74% سستا ہو گیا۔ امریکی خام تیل جو ہے $6.15 سستا ہو کر $83.64 فی بیرل تک گر گیا۔ ساتھ ہی لندن برینٹ آئل جو کہ بینچ مارک ہے وہ 6.5% سستا ہو گیا، اور جو کہ $6 کمی سے $85.66 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 21 جولائی 2026 کے ریٹ سے بھی نیچے آ گئی ہیں، اور پاکستان میں اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل $100 سے بھی نیچے آ گیا، جس سے پاکستان میں صارفین کو اب بڑی ریلیف ملنے کی امید ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب اب یہ جو یومیہ بنیاد پہ جو قیمتوں کا تعین کر رہی ہے، تو اب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں دیکھی جائے تو $102 سے جو ہے برینٹ آئل جو ہے وہ تقریباً $86 تک گر گیا ہے۔ $16 کی بڑی کمی ہوئی ہے 3 سے 4 دن میں۔ اب یہاں پہ عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ جی، اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کا قتل کیس۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرقے کی عدالت میں سماعت۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ مزید تفصیلات جواد آصف سے جانتے ہیں۔ جواد، بتائیے گا۔ جی، ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں سماعت ہوئی، جہاں پہ ملزم کی جو درخواست ضمانت تھی اس پر دلائل مکمل ہوئے، اور عدالت نے ملزم کو کسی قسم کا لیو دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل ہی میں رہے گا۔ یاد رہے، یہ جو ڈکیتی پر قتل کا واقعہ ہے یہ 2024 میں پیش آیا تھا۔ ملزم حسین پنڈت جو ہے وہ اس میں نامزد کر کے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف
थाना ज़मान टाउन में ये मुकदमा कत्ल और डकैती की दफ़ात के तहत दर्ज हुआ था। जी। कराची में लोड शेडिंग का मसला बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कोरंगी ढाई नंबर के मकीन कहते हैं 15 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग ने घरेलू उमूर मुतासिर कर दिए हैं। गर्मी में मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आज सुबह से भी इलाके में बिजली नहीं है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग के मसाइल हल ना हो सके। शदीद गर्मी के मौसम में भी शहरियों को जो है वो 15 से 18 घंटे जो है वो बिजली के बगैर जो वो गुजारने पड़ते हैं और घरों में जो है वो शदीद गर्मी होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 1.5 नंबर वाई एरिया में, जहाँ पर तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जाती है। ऐसे में ख़वातीन भी परेशान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी, कितने घंटे जो है वो बिजली जो है वो गायब रहती है, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस गर्मी के मौसम? करना पड़ता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं गर्मी में कि इतनी होती है हद से ज़्यादा। अब क्या करें। कितने घंटे की बिजली जाती है, कब आती है? आती नहीं है, पूछो ये जाती वो जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। गैर एलानिया लोड शेडिंग? जी हाँ, अब सुबह से 10 बजे गई भी, अब कोई पता नहीं कब आए कब नहीं आए। बिल पूरे आते हैं? बिल में कि आते अच्छे खासे बिल आते, हो या ना हो बिल तो भेजते वो। कब से ये मसाइल का सामना? काफ़ी साल हो गए, महीने नहीं सालों से चली है। अब कुछ ज़्यादा जा रहे, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे गायब है। रात में भी ये है, दिन में भी यही है। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर बिजली गई हुई है। कोरंगी 1.5 नंबर वाई एरिया का इलाका है और ख़वातीन का कहना है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल पूरे अदा किए जाते हैं लेकिन बिजली जो है वो फराहम नहीं की जाती। जी। IBA पास उसातिज़ा की किस्मत का फैसला 5 अगस्त को होगा। सिंध असम्बली की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। सिंध में IBA पास उसातिज़ा के मामले पर सिंध असम्बली की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 5 अगस्त को सिंध असम्बली कमेटी रूम में होगा। स्पीकर वैस कादर शाह, वज़ीर कानून ज़ियाउर हसन लंजार, वज़ीर तालीम सरदार शाह शरीक होंगे। इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। मुंतज़िर उम्मीदवारों के बारे में हतमी फैसला होगा। स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम में IA से मुतालिक भी गौर होगा। 161 सब इंजीनियर्स की ज्वाइनिंग के मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ ग्रेड के मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में दुगना इजाफा करने का महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना मोहम्मद नईम खानजादा के दस्तखत से जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 1785 रुपये से बढ़ाकर 2678 रुपये कर दिया गया है। 5 से 10 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 1932 रुपये से बढ़कर 2898 रुपये हो गया। 11 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 2856 रुपये से बढ़ाकर 4284 रुपये किया गया है। 16 से ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 7000 रुपये किया गया है। फैसले का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सरकारी निर्ख पर छोटी चक्की का आटा नायाब। आटा मार्केट में 160 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। सरकारी तौर पर छोटी चक्की के आटे की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। ताहम मार्केट में यह आटा 160 रुपये फ़ी किलो और इससे भी ज़ायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम 126 रुपये फ़ी किलो और इससे ज़ायद कीमत पर दस्तयाब है, जिसके बायस सरकारी निर्ख पर आटे की फ़रोख्त मुमकिन नहीं रही। अगर आटा सरकारी कीमत पर फ़रोख्त करना मकसूद है तो ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 100 से 105 रुपये फ़ी किलो के दरमियान होनी चाहिए। मिल्क रिटेलर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करने का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले से ट्रांसपोर्ट, चाय और दीगर ऑपरेशनल अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, मिल्क रिटेलर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डेयरी सनत दिवालिया की जानिब गामजन। मिल्क रिटेलर्स का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की पॉलिसी ने दूध फरोशों समेत रिटेलर्स का कारोबार शदीद मुतासिर कर दिया है।
ترجمان ملک ریٹیلرز وحید گدی کا کہنا تھا ٹرانسپورٹرز کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جس کا براہ راست اثر دودھ کی سپلائی، چارے اور دیگر آپریشنل اخراجات پر پڑ رہا ہے۔ دودھ فروشوں کے لیے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ تھیلی، شاپنگ، ربڑ بیگ، یہ بھی پیٹرولیم مصنوعات میں شمار ہوتی ہے، اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن جب کاسٹ بڑھتا ہے تو ہول سیلر بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے جی ہمیں یہ ٹرانسپورٹ کے پیسے زیادہ دیے جائیں۔ ڈیری فارمر کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی پریشان ہے، اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اس سے گھریلو اخراجات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ سر عوام کہاں جائے، اتنا مہنگا دودھ ہے، کون سروائیو کرے گا؟ اب بچے جن کے بیچارے دیہڑی والا 500 والا بیچارہ غریب دیہڑی کما رہا ہے، وہ کہاں لے کے جائے گا اتنا زیادہ اپنا؟ ابھی 240 کا ابھی چل رہا ہے، ابھی بچہ نارمل ہے، 2 بچے بھی ہیں تو 1 kg دودھ لگ جاتا ہے، وہ پلس اپنی دیہڑی کیا دودھ میں گزارے گا ساری؟ مہنگائی کی تو بہت ڈبل ٹینشن پڑ گئی ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ 5 روپے کے برابر ہے، گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو ادھار پیسے لیتے ہیں، مانگتے تو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے کس طرح راتیں گزارتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، کوئی کھانے کو دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ صورتحال برقرار رہنے کی صورت میں دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ مزید ہو سکتا ہے۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ چند ہی روز میں کئی اہم سبزیوں کے نرخوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ سبزی فروش بھی بڑھتے ہوئے ٹرانسپورٹ اخراجات سے پریشان ہو گئے۔ شہر کی سبزی منڈیوں میں قیمتوں کا گراف مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ چند روز قبل 240 روپے فی کلو فروخت ہونے والا مٹر اب 640 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ اسی طرح 250 روپے کلو ملنے والی شملہ مرچ اب 400 سے 420 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ٹماٹر بھی 300 سے 320 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جو لوڈرز پہلے 1000 سے 1200 روپے میں سامان پہنچا دیتا تھا، اب وہی کرایہ 1500 روپے تک ہو گیا ہے۔ کراچی میں ٹماٹر کے نرخ سن کر خریدار لال پیلے ہونے لگے ہیں۔ ایک بار پھر ٹماٹر نے 300 سینچری کراس کر لی ہے۔ مختلف علاقوں میں ٹماٹر 300 روپے کلو سے تجاوز کر گیا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سرخ ٹماٹر نے پھر مہنگائی کا رنگ گہرا کر دیا۔ کراچی میں ٹماٹر کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ریٹیل مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت 300 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ لی مارکیٹ کی سبزی منڈی میں ٹماٹر 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں مسلسل اضافے پر شہریوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روزمرہ استعمال کی سبزی کی قیمت پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی جو ہے نا ریٹ جو سرکاری ریٹ ہے نا اس کا تو کوئی اتنا وہ نہیں ہوتے، ایک دن 300 کا آ جاتے تو دوسرے دن 200 آ جاتے، ایسے مارکیٹ کا ریٹ دیکھے تو 240 چل رہے، اور سرکاری ریٹ یہ لیشے پڑا ہوا ابھی دے دینا 288 لکھا ہوا۔ سبزی فروش کہتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کے فرق کی وجہ سے ٹماٹر کی قیمت میں استحکام نہیں ہے۔ جیسا بھی ایران سے مال آ رہا ہے، مال وہاں سے زیادہ کنٹینر آ جاتا ہے تو یار ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کل جو تھا ٹماٹر یالی مارکیٹ میں بکا ہے 150 155، آج جو ہے ٹماٹر کا ریٹ تیز ہے، یہاں چل رہے 230 220 روپے۔ ایران سے آ رہا، کہیں سے بھی آ رہا، باقی ایک دام تو رکھے نا۔ ابھی ایک دن دوسرا دام ہوتا ہے، دوسرے دن 400، ابھی 300 روپے ہو گیا، کوئی 300 دے رہا ہے، کوئی 280 دے رہا ہے۔ 300 400 تو اتر رہا نہیں، کم از کم 100 150 ہو جائے، عوام غریب کھائے تو سی 50 100 80 کے اندر۔ اب 400 300 غریب بندہ کیا کھائے گا؟ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں ایل پی جی مافیا نے سرکاری نرخوں کو نظر انداز کر دیا۔ گیس 350 سے 380 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے کلو مقرر ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری نرخ بے اثر، ایل پی جی مافیا با اثر۔ شہر میں ایل پی جی کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث مختلف علاقوں میں ایل پی جی مقررہ نرخ سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم کراچی کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی 350 سے 380 روپے فی کلو تک فروخت
फरोख्त हो रही है, जो सरकारी नर्क से 140 रुपए फी किलो तक जायद है। शहरियों का कहना है कि LPG माफिया बेलगाम हो चुका है। मुताल्लिका इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। तेल को देखो, हर चीज़ को देखो, हर चीज़ महंगाई है, कोई चीज़ का समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट है, आवाम की तरफ से दूसरा रेट है। 380 रुपये चल रहा है अभी आजकल गैस। ये आया था 300 रुपये, 320 पे आया था, अभी फिर से 380 रुपये पे किलो हो गया है। गैस के घर के तो ख़त्म कर दिया, अब यही से भरवाना पड़ता है हम लोगों को भी। घर में चूल्हे में थोड़ी आ रहा है, सारा सिलेंडर ही भर के लेके जाते हैं हम लोग घर पे। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगी LPG से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खुसूसन वो घराने जो खाना पकाने के लिए LPG इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। छुट्टी के दिन भाई गैस नहीं है, घरों में गैस महंगा, गैस मिल रहा नहीं है। अभी दुकान से गैस भरा है, 380 रुपये किलो भर के डाल के दिया है। गैस है नहीं, बहुत तंग है सर गैस से भाई। अब गैस मिल रही नहीं है, 380 रुपये किलो डाल देती है। किधर जाए आवाम, गरीब आवाम। अवाम ने ओगरा, जिले इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 20। सिंध भर में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों की मुफ्त तशखीस और मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। इंचार्ज हेपेटाइटिस के मुताबिक सिविल अस्पताल में भी मुल्क भर से मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है सिविल अस्पताल की OPD में, जहां पर हर साल हेपेटाइटिस का शिकार होकर बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। ख्वातीन, मर्द बड़ी तादाद में इस बीमारी का शिकार होकर यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों में भी मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जाता है और जिगर बाजों का सुकड़ जाता है। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंसदाद हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या हैं। सर बताइएगा, क्या इसकी इब्तदाई अलामात होती हैं, किस तरह लोगों को पता चलता है, क्या पैगाम देंगे? बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये एक जो हम आम जुबान में काला पीलिया भी इनको हम इसको बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा फैली हुई है। मोस्टली जो लो प्रिविलेज बंदे हैं या जो गरीब लोग हैं या जो पेरिफेरी में रहते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा होती है। ज़ाहिरी तौर पर इनको ऐसी कोई अलामत नहीं होती। तो जो भी मैं अक्सर मरीजों को बोलता हूँ, जिनके भी खानदान में किसी भी एक बंदे को हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये है, तो पूरे फैमिली, पूरे खानदान को ये टेस्ट करवाने चाहिए। वैसे तो हमारा पाकिस्तान में ये इतना फैला हुआ है कि ये हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी सिम्टम या कोई तकलीफ है या नहीं है, एक दफ़ा अपनी टेस्ट ज़रूर करवा लें। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बड़ी सरकारी अस्पताल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये बड़ी फैसिलिटी आवाम को दी है कि ये आप टेस्ट जरूर करवा लें। अर्ली सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा मेदे का मसला होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी खाने पीने में बदहजमी होती है। ये शुरुआती अलामत है। किसी किसी को फिर भी आंखों में थोड़ा पीलियापन हो जाता है या जिसमें थकावट, सुस्ती, बेचैनी, काम में तिर न लगना, ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अर्ली उसके जो है वो ये पता चलता है। उसके बाद अगर ज्यादा फैल जाए बीमारी या सीरियस कंडीशन में आ जाए तो फिर जिगर की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। वो जो हमारे पास मरीज आते हैं, फिर पेट में पानी फैल जाता है, पैरों पे सूजन हो जाती है, तो किसी किसी को फिर खून की उल्टी आना, आंखों में शदीद पीलियापन, इस तरह से पेशेंट आते हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने तफसीली बताया कि अवाम को चाहिए कि इब्तदाई अलामात में ही अपने मालिक से रब्ता करें और ख़ास तौर पे अताइयों से बचें। माहिर डॉक्टरों के पास पहुँचे ताकि अगर हेपेटाइटिस की कोई बीमारी लाहक है तो फौरी तौर पर तशखीस और फौरी तौर पर इलाज मुमकिन हो सके। यौम आज़ादी की आमद दीगर आराइशी अशिया की तरह सब्ज़ चूड़ियों की मांग में इजाफा हो गया। कोरंगी की एक मेहनती खातून घर में सब्ज़ रंग की खूबसूरत चूड़ियाँ तैयार करने में मसरूफ़ हैं। हाथ से तैयार करदा सब्ज़ चूड़ियाँ ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ख़वातीन जो है वो घरेलू उमूर ख़ानादारी में तो माहिर होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो रोज़गार के लिए ख़वातीन घर बैठे ही जो है वो चूड़ियाँ भी तैयार करी हैं। और अब देख रहे हैं कि हम 14 अगस्त भी करीब है और 12 रबीउल अव्वल की आमद भी है, तो ऐसे में जो है वो ख़वातीन ने घरों में ही जो है वो हरी और सफ़ेद से कलर की जो है वो चूड़ियाँ बनाना का आगाज़ कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे कैमरामैन आपको हम जो दिखाते चले तो यहाँ पर जो है वो 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह तैयार की जा रही हैं। और
यहाँ पर जो है वो ख़वातीन इसके अंदर बहुत खूबसूरती से जो है वो नग वगैरह पेश कर रही हैं, उसके अंदर नस्ब कर रही हैं, जो कि एक चूड़ी को बहुत खूबसूरत शक्ल में पेश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ ये खातून मौजूद है जो कि चूड़ियाँ बनाती हैं, और कितना वक्त लग जाता है, कितना जो है वो इसके अंदर कॉस्ट आती है, इसी पर इनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो है वो ये चूड़ियाँ वगैरह तैयार करती हैं, तो ये सामान तो पहले कहाँ से आता है? दूसरा ये कि आपने कैसे सोचा कि ये काम जो है वो घर बैठे शुरू किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल ख़वातीन वह बाहर तो जॉब कर रही है, लेकिन आपने कैसे सोचा है कि घर में बैठ के जो है वो चूड़ियाँ बनाने का काम शुरू किया जाए? असल में बस ये है कि बाहर तो अच्छा नहीं लगता बच्चों का साथ है जाना, तो ये कि घर में बैठे बैठे बंदा काम कर लेता है, तो चलो काम 4 पैसे काम आ जाते हैं। और उसके अलावा ये लालू खेत की तरफ से कहीं से लाके देते हैं वो सामान, बाकी जो लाके देते हैं वो खुद दे के जाते हैं और खुद लेके जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो चूड़ियाँ वगैरह आप बनाती हैं हर इवेंट के हिसाब से बनाती हैं या फिर रोज़मर्रा की बुनियाद पे भी, जैसे आम ख़वातीन घरेलू घर में चूड़ियाँ पहनती है वो भी बनाती हैं? नहीं, जो घर में चूड़ियाँ पहनती हैं वो भी बनती हैं, और उसके अलावा रोज़मर्रा के जैसे कोई इवेंट आता है, ईद आ रही है, तो उसके हिसाब से बनती है। अभी कश्मीरी चूड़ियाँ आई थी तो मैंने वो भी बनाई हैं, और उसके अलावा अभी रबीउल अव्वल चल रही है तो मैं उसकी बना रही हूँ। अभी वैसे शादी वगैरह के सीज़न आते हैं, 14 अगस्त की भी बना रही हूँ, तो शादी वगैरह के कोई इवेंट आते हैं तो फिर अलग अलग वो जो लश्कारें मार रही होती हैं, चूड़ियाँ VIP सी होती हैं, वो भी बनाती हैं। अच्छा, मुझे बताइए कितना टाइम लग जाता है चूड़ियाँ तैयार करने में? ये 1 से 1.5 घंटे में 96 जैसे 96 करोड़ का बंडल होता है पूरा, वो तैयार हो जाता है। अच्छा, पहला जो मरहला वो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हो काम? सबसे पहले ये आते हैं ऐसे ही, फिर इसमें ये केमिकल दिया हुआ इन्होंने, ये लगाती हूँ मैं, फिर नग लगाती हूँ, फिर ये डिस्को लगाती हूँ, फिर इस तरीके से चूड़ी तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल तो उनका ये कहना है कि कम से कम 1.5 से 1.5 घंटा लग जाता है चूड़ियाँ तैयार करने में, और साथ साथ हर इवेंट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर तैयारी की जाती है चूड़ियों के मैदान से आपको खबर दें, शहर कायद में खेल के मैदान ख़त्म होने लगे। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची कोऑर्डिनेटर आज़म खान का कहना है कि शहर कायद में ग्राउंड की कमी का सामना है। सिंध हुकूमत से अपील है कि खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए एसोसिएशन को ग्राउंड फ्राहम किया जाए। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ शहर कायद के उमर हाउस में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर आज़म खान साहब। हमसे बात करें। आज़म भाई, किस तरह देख रहे हैं RC के कराची क्रिकेट के इलेक्शन हो गए और तकरीबन बिला मुकाबला ही आगे आपके सारे उम्मीदवार, और नदीम भाई तीसरी मरतबा मुसलसल सदर बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची का आज इलेक्शन हुआ, सदारती और सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ, सदर और सेक्रेटरी का, जो माशाल्लाह से नदीम उमर पैनल ने आज जीता है 15-0 से। इससे पहले नदीम उमर पैनल 5 जोनों में जो है वो जीत चुका था, जिसमें 4 बिला मुकाबला जोन हमने जीते थे, और जोन 4 में हमने 33-3 के मुकाबले में हमने इलेक्शन जीता था। तो फिर आज सदर और सेक्रेटरी का इलेक्शन था, और सदारती आपको पता है उम्मीदवार 3-4 थे मैदान में, जिसमें कल एजाज फारूकी साहब जो है गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें वो नदीम उमर साहब के पास उन्होंने आए और वो उनके दस्तबरदार हो गए, और बकाया जो सदारती उम्मीदवार थे एक शहजाद आलम साहब थे, और वो आज इलेक्शन में आए नहीं। अगर आते भी तो जैसे 0 उनको मिला है आज, वो 0 ही होता उनको 0 वोट ही होता उनका। 0 से आप लोग इलेक्शन जी हमारे। आज़म भाई, ये बताइएगा, आप मुसलसल तीसरी बार आए हैं, इस नए टर्म के लिए क्या तरजीहात हैं, क्या कोशिश होगी, क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? देखें, इस दफ़ा जो सेक्रेटरी हैं वो आए हैं अली हुसैन साहब नदीम साहब के साथ। आप पता है वो भी क्रिकेट में बड़ा उनका तजर्बा है और वक्त सर्फ करते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि आइंदा जो है वो रीजन जो है वो पहले से अच्छा काम करेगा। बहुत शुक्रिया आज़म भाई। सुना आपने, आज़म खान बताए थे कि KCCA का अगले मुद्दत में क्या हदफ होगा, क्या तरजीहात होंगी। उनका ये भी कहना था कि कोशिश है कि ज़्यादा मुकाबले हों, ज़्यादा इवेंट्स हों, ताकि कराची के लड़कों को ऊपर डोमेस्टिक और पाकिस्तान टीम में जाने का मौका मिले। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कत्ल केस में मुलजिम वकार की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने केमिकल रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज पहले ही दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा।
جی، یہ وقار نامی شخص ہیں جنہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ انہوں نے منگو پیر میں ایک شخص کو قتل کیا ہے، لیکن ان کے وکیل نے آج عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ سے وہ جیل میں ہیں اور اب تک صرف ایک وجہ جو ہے وہ ہے کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ، جس کی وجہ سے یہ کیس چل نہیں پا رہا اور بغیر کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ وہ کیمیکل جو ایگزامینیشن رپورٹ ہے وہ آنے دیں۔ عدالت نے اس میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ حکام کو کہا کہ آئندہ سماعت تک یہ رپورٹ عدالت میں پیش کر لینی چاہیے، جس کے بعد عدالت کوئی فیصلہ کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو ایم ایل او ہیں، جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ جب آئی تھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ تشدد یا کسی ایسی جگہ پہ چوٹیں لگنے سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کے اندر جو ہے انہیں غلط نامزد کیا گیا ہے، اس کا اس لڑائی جھگڑے سے یا اس قتل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے موکل کا۔ لیکن عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ ملزم وقار گزشتہ 6 ماہ سے جیل کے اندر ہیں۔ ان کی درخواست ضمانت پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ نے مسترد کی تھی، اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج تھے، انہوں نے بھی اس کی درخواست مسترد کی تھی، جس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن درخواست ضمانت پر اس لیے فیصلہ نہیں ہو پایا کیونکہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کا تاحال انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 2 ہفتے کے لیے یہ درخواست ملتوی کر دی ہے۔ جی، رہنما MQM اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے موجودہ نظام پر سوالات اٹھاتے ہوئے اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا عوام کو حقوق دینے کے لیے آئینی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم، کوٹا سسٹم کے خاتمے اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مبشر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں MQM کا پاور شو، مصطفیٰ کمال کی موجودہ نظام پر شدید تنقید، اختیارات اور وسائل عوام کو منتقل کرنے کا مطالبہ۔ MQM نے اختیارات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے موجودہ نظام کو عوامی مسائل کے حل میں ناکام قرار دیا۔ میرے شہر کا نظام تباہ برباد ہو، میرے بچے بلک رہے ہوں، میرے ملک میں غریب مظلوم بے کس لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں جا رہے، میں ایسے نظام کو نہیں مانتا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کے حقوق دیے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت واضح ٹائم لائن دے کہ عوامی مسائل کب حل ہوں گے اور کوٹا سسٹم کب ختم ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ MQM آئینی طریقے سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے اور 28ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی چاہتی ہے۔ اگر حکومت 27ویں آئینی ترمیم کر سکتی ہے تو 28ویں ترمیم بھی ممکن ہے۔ اب MQM یہ وہ MQM نہیں رہی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نہیں۔ اب ہم آئین کی بات کریں گے، ہم پاکستان کے آئین میں اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمیں جب تم 27ویں ترمیم کر سکتے ہو تو اے شاہ فیصل والو ہمیں 28ویں ترمیم بھی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ کو گزشتہ برسوں میں بھاری وسائل ملے لیکن عوامی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ ان کے مطابق کراچی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے مگر شہر کو اس کا مناسب حصہ نہیں مل رہا۔ یہ کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے۔ آپ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، آپ اس کو چارہ تک نہیں کھلاتے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ MQM آئین اور جمہوری طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بعد ازاں عوامی جلسے سے انیس قائم خانی، صوبائی اراکین اسمبلی شارق جمال، نجم مرزا، آسیہ اسحاق نے بھی خطاب کیا اور احتجاجی جلسوں کے تسلسل کو دیگر علاقوں تک پہنچانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ کیمرہ مین فراز کے ہمراہ مبشر حسین، سٹی 21۔